What is the difference between on page and off page SEO? Off page SEO means we need to work um, outside of the website, like um, directory submissions, search engine submissions, social bookmarkings. These are the off page activities. On page means we have to work inside the website, like blog postings and చెప్పండి ఇంటర్నల్ లింక్స్ ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్. internal link sections. Mainly, we have to concentrate in on-page activities like meta descriptions, internal links, URL, URL giving correct URLs. These type of things mainly we have to work in the on-page activities. Yeah. How you how you will increase the domain authority? Domain authority. How you will Mm, increase? we have to submit our website in the like directories. So due to that, we get the best domain authority for a website now. Backlinks we are getting the high authority domain Yes, yeah, backlinks. high authority backlinks. Yes, ma'am. Then we'll get a and domain not only backlinks at the same time we should increase the traffic also. Yeah, yes, ma'am. It's, and what is a URL canonicalization? URL canonicalization. The URL canonicalization is used for to avoid copy content. Um, okay, ma'am. Uh, s- and how you set up a Facebook campaign. Facebook campaign. Mainly, we need to concentrate in Facebook campaigns. Uh, Audience, like demographics. Mm. Hello, ma'am. చెప్పండి చెప్పండి. Yeah, first we have to select the demographics where we have to where we need to reach the audience. So, and after that, we provide the best image with less text and attractive um, content, and use best fonts and best tone in video. So after that, we give the best content for that image. So these are the things we mainly concentrate in the Facebook campaign. And one more thing also we need to concentrate, like spending the investment on the ad, how much we are investing and how much we are getting return on that ad, how much amount is spent on cost per link and cost per CTR and two terms, man, CTR and CPE. Cost per click cost Cost rupees. per click. So these are the things mainly we have to work on the Facebook campaigns. And ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ అది సెలక్షన్ ఉంటుంది. Okay, ma'am. ఫస్ట్ అదే చెప్తుంది. ఆబ్జెక్టివ్ లేకుండా రిమైనింగ్ ఇవన్నీ చేయలేం కదా. ఎలాంటి Yes, ma'am. క్యాంపెయిన్ అనేది లైక్ ఎంగేజ్మెంట్ క్యాంపెయినా, ట్రాఫిక్ క్యాంపెయినా, లీడ్ Okay, ma'am. క్యాంపెయిన్స్ అనేది మనం ఫస్ట్ And we need to select the ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ select అంటే the farms. బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్స్ రిక్వైర్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ Yes. క్యాంపెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అని చెప్పి అక్కడి నుంచి మీరు ఇప్పుడు చెప్పింది మొత్తం చెప్పేసేయచ్చు. Okay, ma'am. ఓకే. మ్యామ్ ఇంకా నేను అంటే క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నా, నాకు మైండ్ లో ఉంది కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది కొంచెం అదే నాకు అండి. కట్ అంటే అవుతుంది. మనం డైలీ చెప్తా ఉన్నామంటే మనకు అలవాటయిపోతది. అప్పుడు వచ్చేసి అదే ప్రాబ్లమ్ నేను లేదు. ఇంకా ప్రాక్టీస్ ఆ! చేస్తాను.
అంటే నాకు అదేండి. మైండ్‌లో ఉంది కంటెంట్ ఇప్పుడు కానీ మీకు ఒక అంటే వే క్లారిటీ ఆఫ్ అదే అండి. ఇప్పుడు మీకు ఒక యెస్ మ్యామ్. చదువుకున్నారు, మీరొచ్చు అనుకుంటున్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ ఆ! అయ్యారనుకోండి, మీకు ఒక క్లారిటీ యెస్ వస్తుంది మ్యామ్. కదా! ఎంతవరకు చెప్పగలుగుతున్నాను అనేసి. అదే దీన్ని మ్యామ్. బట్టి యెస్ మీరు మ్యామ్. మిమ్మల్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. యెస్ మ్యామ్. యాహ్! ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు లాస్ట్ ఫిబ్రవరిలో మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు మీరెలా ఉన్నారు? ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా చేశారు? ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారు? అనేది కూడా మీరు మనకు వీడియోస్‌లో ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఆ! చూసుకోవచ్చు. ఎంత ఇంప్రూవ్ అయ్యారో కూడా మీకే అర్థమవుతది. ఓకే మ్యామ్. కొంచెం పర్లేదు మనం ఇంత ఇంప్రూవ్ అయ్యాము. ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది చూసుకోవచ్చు. హ్మ్. బట్ ఓకే. నాకైతే పర్లేదు మీరు కొంచెం బానే ఇంప్రూవ్ అయ్యారని నాకనిపిస్తుంది. బట్ మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ అంటే వచ్చింది కాబట్టి నాకు ఇంటర్వ్యూస్ స్ట్రక్. అవ్వడం అది కొంచెం ఈ మధ్యన మనకి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోకపోయేసరికి నాకు అంటే ఐడియా ఉంది మైండ్‌లో. బట్ వే ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ అనేది నాకు స్ట్రక్ అదే. ఇప్పుడు. ఇట్లా ఇంకా ఎలాగో ఇంకా మనం ప్రాజెక్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి నేను ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ క్వెషన్స్ కూడా ఇస్తాను. ఓకే మ్యామ్. అవి మొత్తం అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మేబీ ఇంకా డైలీ ఒక 2, 3 క్వెషన్స్ అడిగితే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్‌లో సరిపోతదింకా. ఓకే మ్యామ్. ఈ 1 మంత్, 1 ½ మంత్ మనం కంప్లీట్ అయిపోయి వరకు మొత్తం ఇంక పర్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ సరిత గారు మీరు చెప్తారా? మ్యామ్ నేను అంత క్లియర్‌గా చెప్పలేను. నార్మల్‌గా చెప్తాను పర్లేదు. మ్యామ్. ఇప్పుడు మీరు దీనికేమి ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేయదు. అలాగని నేను చెప్పలేదని గిల్టీ‌గా ఏం ఫీల్ అవ్వద్దు. ఎవరికీ పర్ఫెక్ట్‌గా రాదు. ఓకే మ్యామ్. మిమ్మల్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ముందు మీరు చెప్పాలసలు ఫస్ట్ స్టెప్. చెప్తేనే మీకు అర్థమవుతది. ఈసారి తప్పు చెప్పారనుకోండి, ఓకే. నేను ఇక్కడ తప్పు చెప్పాను. నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనే క్లారిటీ మీకొస్తది. ఓకే మన మ్యామ్. ఇంటర్వ్యూకెళ్ళట్లేదు. రేపు ఎలాగో ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయాలి. అక్కడ చెప్పలేకపోతే ఇన్ని రోజులు చదువుకున్నదంతా వేస్ట్ అయిపోతది. ఇన్ని రోజులు ఇంత కష్టపడింది, ట్రైనింగ్, ప్రాక్టీస్ చేసిందన్నీ వేస్ట్ అవుతాయి. ఓకే. ఓహ్! యాహ్! Why we required SEO for our website? Uh, to get a trust built website authority, uh, to rank in search engine, ma'am. To rank in search engine, Hmm. to get a, to increase the website authority, we need a SEO, search engine optimization. Okay. SEO is required for a brand awareness and domain authority increase and SERP result and product or services to market uh, for market purpose. Our products or services is Okay. required Elaborate SEO. చేయండి. హ్మ్. పర్లేదు. ఇవి కూడా ఇట్లా కూడా మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ పాయింట్స్ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. అదే చెప్పాలి, అంతే చెప్పాలని ఏం లేదు. ఇట్లా వీటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేయొచ్చు. ప్రోడక్ట్‌ని, సర్వీసెస్‌ని మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి, బ్రాండ్ అవేర్‌నెస్, ట్రాఫిక్ తెచ్చుకోవడానికి. లైక్ ఇట్లా ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేయొచ్చు. ఓకే. యాహ్! Like how you optimize a blog content. We optimize the blog content in a WordPress by using the internal links, headers, title, Yeah. and a contextual external links within our website to so that uh, user uses our site instead of getting to other site. Well, How you optimize the blog content. optimize. మీరు కంటెంట్‌ని ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేస్తారు? By Then giving internal links, URLs, ఏంటండి? ma'am, internal links and using URLs, best images, keyword research, ma'am. Yes, yes. keyword Yes, research. Yes, yes. ma'am. Keyword research Yes. Yeah. based So, upon the keyword research. Which the audience get easily get acquainted. Audience కి ఈజీగా అవైలబుల్ ఉన్న కీవర్డ్స్ రీసెర్చ్ చేసుకుంటాం విత్ హై
లో హై లో సెర్చ్ వాల్యూమ్ కాంపిటీషన్ అండ్ హై లో సెర్చ్ లో వాల్యూమ్ కాంపిటీషన్. తీసుకొని దెన్ డిస్క్రిప్టివ్ యూఆర్ఎల్స్ తీసుకుంటాం అండ్ alt ప్లస్ టెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఇస్తాం మ్యామ్. దెన్ బై గివింగ్ ద ఇంటర్నల్ లింక్స్ వి ఆప్టిమైజ్ ఇట్. ఓకే, ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఓకే. First, we need to research for good keywords like high search volume and low competition keywords. Yes. Based on that keywords, we will write a content. In that content, in title, we should insert a focusing keyword, and at the same time, meta title and meta description, body of the content, and side headings H2 and H3, and this same keyword including in the body of the content. Then we use the internal links and external links, and we use this same keyword in the URL and body of sorry, conclusion of the content. And next we are using this keyword in the image file name and image alt text. Likewise, we optimize our content. ఓకే. మొత్తం కీవర్డ్ ఎక్కడెక్కడ పెడతామో ఈ ప్లేసెస్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పడం అంతే ఆప్టిమైజేషన్ అంటే. లైక్ ఇమేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఐడియా ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి. ఇమేజ్ హౌ విల్ డూ ఇమేజ్ ఆప్టిమైజేషన్. ఆల్ టెక్స్ట్ ఇస్తాం కదా ఇమేజ్ ఆప్టిమైజేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకా 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ టెక్స్ట్ ఇస్తాం మ్యామ్ ఇమేజ్ ఆప్టిమైజేషన్కి. అండ్ ఇంటర్నల్ లింక్స్ ఇస్తాం మ్యామ్ మనం. ఇంటర్నల్ లింక్స్ కాదు, ఇమేజ్ని కంప్రెస్ చేస్తాము Compress. వితౌట్ రిమూవింగ్ ద హై క్వాలిటీ. జస్ట్ కంప్రెస్ చేస్తాం ఫైల్ సైజ్ని. We'll Yes. compress our file size without removing any quality of the image, and alt text and file name should be a focusing keyword. File name should be File name, alt text, and image compression. These three comes under image optimization. okay. These 3 points. And what is social media optimization and social media marketing? Social media optimization, ma'am. Optimization and marketing, both. Social media optimization, it comes under the campaigns, ma'am. Ads and all. Sorry, come again. Campaign, Facebook campaign ads. Comes under Social media optimization. ఆప్టిమైజేషన్ కదండి, మార్కెటింగ్. పేమెంట్ తోటి చేసేది మార్కెటింగ్. ఆప్టిమైజేషన్ అండ్ ఆర్గానిక్ వే. Okay. Social media optimization comes under in organic way. Social media marketing comes under a payment. Like we need to pay the amount for ads. And social media optimization, we are posting the daily images and content. We, as To well as improve the sharing brand the visibility. groups. And it comes to the social media marketing, we promote our products or services through ads. In that we calculate the result, and how much result we received, and click through rate, how much amount we spent, and cost per lead. These all are comes under social media marketing. ఆప్టిమైజేషన్ అంటే మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ చేస్తాము. ఆ మార్కెటింగ్ అంటే దానికి మనము యాడ్స్ రన్ చేయడానికి పేమెంట్ చేస్తాం. Okay. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఆప్టిమైజేషన్ లైక్ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఎస్ఈఓ అన్న, సెర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్ అన్న, ఇవి రెండు కూడా సేమ్ ఇంత డిఫరెన్స్. సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఏమో మనం ఆర్గానిక్గా ఎస్ఈఓ చేస్తాము. సెర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్ అంటే గూగుల్ యాడ్స్ అనమాట, గూగుల్ యాడ్స్ చేస్తాం. అది పేమెంట్ గూగుల్ యాడ్స్ అనేది. Okay. ఓకే. నెక్స్ట్ మండేకి ఓన్లీ సోషల్ మీడియా వరకు ప్రిపేర్ అవ్వండి. Okay. ఓన్లీ సోషల్ మీడియా వరకు ప్రిపేర్ అవ్వండి. నేను రిమైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా షేర్ చేస్తాను. అందులో కూడా సోషల్ మీడియా ఏముంటాయి అవే చూడండి. Okay. మ్యామ్ ఇప్పటి నుంచి కంపల్సరీ వీక్ లో ఒక 1 డే పెట్టుకుందాం మ్యామ్ ఇంటర్వ్యూ అనేది. 1 డే అంటే మాక్సిమం మనకి ఇంకా అంటే
మీ క్లాస్ అయిపోయినాక పర్లేదు మ్యామ్. కొన్ని అంటే 1, 2 క్వెషన్స్ అయినా పర్లేదు. అదే బట్ అట్లా. మాకు అహా! కొంచెం లేదండి. బెటర్‌గా అదే ఉంటుంది. ఇంకొంచెం బెటర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్‌లో కొంచెం మంచిగానే చెప్పారు. మళ్ళీ కొంచెం గ్యాప్స్ వస్తున్నట్టున్నాయి. యెస్ మ్యామ్. మేబీ క్లాస్ అయిపోయినాక టైంని బట్టి ఆ! యెస్ అయిపోయినాకైనా మ్యామ్. సరే అట్లీస్ట్ 2 క్వెషన్స్ అయినా అడుగుతాను పర్ పర్సన్‌కొచ్చి. ఇఫ్ మీకు సాటర్‌డే ఒకవేళ మీకు ఫ్రీ టైమ్ ఉంది అని అనిపిస్తే గనక మీరు చెప్తే గనక దాని ప్రకారంగా మమ్మల్ని షెడ్యూల్ చేసుకోమన్నా చేసుకుంటాము. ఓకే అండి. Saturday better, ma'am. ఇంకంటే మాక్సిమం ఉండొచ్చులెండి. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం పెద్ద టైము ఉంటదిలెండి. ప్రాబ్లమ్ లేదు. రేపైనా ఉంటది. ఓకే. నేను చెప్తాలేండి క్లాస్ టైమింగ్స్ సాటర్‌డే. సరే మ్యామ్. ఇప్పుడు మనము లైక్ లోకల్ ఎస్సీఓ చూసాము. లోకల్ ఎస్సీఓలో పోస్టులు చేసాము. అదే నిన్న అది గూగుల్ బై బిజినెస్ బేస్ అదొక్కటి. బట్ Yes. ఇంకా లోకల్ లిస్టింగ్ సైట్స్ కూడా మనకి చాలా ఉంటాయి. వాటిలో మనం పోస్ట్ చేస్తాం. బట్ అన్ని సైట్స్ ఎలో చేస్తాయో చేయదు అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. లోకల్ లిస్టింగ్ సైట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఈ లోకల్ లిస్టింగ్స్ వచ్చేసి కంపల్సరీగా రీజియన్ బేస్ మీదనే చేసుకోవాలి. ఇండియా లైక్ అట్లా టాప్ బిజినెస్ లిస్టింగ్స్ ఇన్ ఇండియా లోకల్ బిజినెస్ లిస్ట్ చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్రీ బిజినెస్ లిస్టింగ్ డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి బిజినెస్ డైరెక్టరీస్. google.com బిజినెస్, ఇది బింగ్ ప్లేసెస్, ఇది అవ్వదు. ఇది మ్యాప్ కనెక్షన్స్, ఇది యాపిల్ దానికి సంబంధించింది. హియర్.com అని ఒకటి ఉంది, దీన్ని ఓపెన్ చేస్తుందా. అలాగే మ్యాప్ లిస్ట్, ఫర్ స్క్వేర్, జస్ట్ డైల్, సులేఖ, ఎల్లో పేజెస్, ఇండియా.com, ఇవన్నీ కూడా మీకు లోకల్ లిస్టింగ్ సైట్స్. లైక్ వీటినే బిజినెస్ డైరెక్టరీస్ అని కూడా అంటారు. వీటిని ఒక్కసారి చేస్తే సరిపోతుంది. ఎవ్రీ టైం అన్ని బిజినెస్ డైరెక్టరీస్ చేసినట్టు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీన్ని ఏంటంటే ఫస్ట్ లాగిన్ చేసుకొని మన కంపెనీ డీటెయిల్స్ మొత్తం యాడ్ చేయాలి. మీరు వర్క్ జీమెయిల్ తోటి దీన్ని లాగిన్ చేసుకొని అక్కడ కంపెనీ నేమ్ అడుగుతారు, కంపెనీ ఎంప్లాయీ సైజెస్ అడుగుతారు, లైక్ కంపెనీ నెంబరు, ఈమెయిల్ ఐడి, లైక్ info@srisha.digitals.com ఉంది కదా, వెబ్సైట్లో డీటెయిల్స్ తీసుకుని యాడ్ చేయండి. ఫస్ట్ లాగిన్ చేసుకోండి మీ జీమెయిల్ తోటి. లాగిన్ చేసుకున్నాక స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు యాడ్ చేయండి. ఇది వచ్చేసి మనకి అన్ని షాపింగ్, దీనికి లాగిన్ ప్లేస్ ఇక్కడ వస్తుంది. దీంట్లో మనం డీటెయిల్స్ వేస్తే మనకి ఇక్కడ డైరెక్షన్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ మ్యాప్ లాగే వర్క్ అవుతుంది ఇది కూడా ఇక్కడ. బట్ ఇది ఫస్ట్లో వర్క్ అయింది, తర్వాత వర్క్ అవ్వలేదు. ఇది యూఎస్కి కెనడాకే చూపిస్తుంది. లాగిన్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేద్దాం.
ఇది కొంచెం స్ట్రక్ అవుతుంది. ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ మామూలుగా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు మన డీటెయిల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవడానికి మ్యాప్ ట్విస్ట్లో. ఇక్కడ కూడా అంతే, మనం లైక్ లాగిన్ చేసుకోవటం. లిస్టింగ్ డైరెక్టరీస్, యాడ్ బిజినెస్ లిస్టింగ్. దీనికి ఏం పాస్వర్డ్ రాలేదు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మన బిజినెస్ లాగిన్ అయింది. లాగిన్ అయినాక యాడ్ లిస్టింగ్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఫ్రీ ఒక లిస్టింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది.
తర్వాత కేటగిరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్యాగ్స్. అడ్రస్ ఇది ఓకే. అండ్ మ్యాప్ ఏదైనా అడ్రస్ ఒకటి మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. వెబ్సైట్. ఇక్కడ వచ్చేసి మన ఫీచర్డ్ ఇమేజ్ ఇవన్నీ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం. లైక్ మ్యామ్ ఫోన్ నెంబర్ తప్పిచ్చారు కదా. అవునా, ఒకసారి చూస్తాం. చాట్ జీపీటీ ఇమేజెస్ వీళ్ళు అలౌ చేయట్లేదు. హెడర్ ఇమేజ్. గ్యాలరీలో ఇంకేమైనా ఫొటోస్ ఉంటే కూడా మన ఫొటోస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్గా మేబీ ఏఐ ఇమేజెస్ తీసుకుంటలేదు అనుకుంది. ఇంకా మనకి ఇమేజెస్ అన్నీ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. తర్వాత మన బిజినెస్ డీటెయిల్స్
చాట్ జీపీటీ నుంచి తీసుకున్నాం. Right, our website details. ఇక్కడ వచ్చేసి మన వెబ్సైట్, దానికి యూఆర్ఎల్ కూడా వచ్చింది. రైట్, మొత్తం ఇట్స్ ఓకే. డిస్క్రిప్షన్ యాడ్ చేశాను. తర్వాత ఫిల్టర్స్, అండ్ మండే ఓపెన్ డే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే ఆల్ ఇట్స్ ఓపెన్ మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్. అండ్ టైమ్ స్లాట్స్, ఇక్కడ ఏం మనకు టైమ్ స్లాట్స్ ఏం లేవు. అండ్ ఆప్షనల్ డీటెయిల్స్, ఇక్కడ ఏమన్నా ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు. యాడ్ ఎఫ్ఏక్యూస్ అంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అనమాట. క్వశ్చన్, దీనికి ఆన్సర్ ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ మనం కొన్ని అంటే అన్నీ సేమ్ ఇలానే ఉంటాం అన్నీ ఏమి ఉండదు. కొన్ని వెబ్సైట్స్ కొన్ని కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, వాటిని బేస్ చేసుకుని ఎవ్రీ వెబ్సైట్కి న్యూ. సారీ, ఇది క్వశ్చన్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సోషల్ మీడియా లింక్స్ యాడ్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. మన సోషల్ మీడియా ఫేస్బుక్ లింక్స్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తే మనకి బెటర్. లైక్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి ట్రాఫిక్ వస్తుంది. ఫేస్బుక్ అనుకోండి, ఫేస్బుక్ లింక్, కాపీ లింక్ అడ్రస్,
అండ్ యాడ్ సోషల్ మీడియా. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్. నెక్స్ట్ యూట్యూబ్. సేవ్ చేయండి. ఏ ఫీల్డ్స్ రిక్వైర్డ్ అని. ఫిల్టర్స్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఏంటి దీనికి రిలేటెడే లేవు. ఇది మనకి ఇట్లా మనం ఒకసారి చేసేస్తాం ఈ లిస్టింగ్స్, లోకల్ లిస్టింగ్స్. ఇంక తర్వాత మనం ఇంక చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్లా చాలా వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ లింక్ కాపీ చేసుకొని మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీ ఎక్సెల్ షీట్లో. ఇట్లా మీకు లోకల్ లిస్టింగ్స్. ఇందాక మ్యాప్స్ది కూడా ఉంది కదా, అది ఇక్కడ మనకు ఓపెన్ అవ్వలేదు నాకు. ఇక్కడ ఒకసారి ఆ మ్యాప్స్ది కూడా ఓపెన్ చేయండి. దానికి కూడా ఆప్షన్ వస్తుంది. అదేంటంటే అడ్రస్ అడుగుతుంది. అడ్రస్ వచ్చేసి మామూలుగా ఎస్ఆర్ నగర్ అని పెట్టేసేయండి, నార్మల్ అడ్రస్. ఒకవేళ ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే నాకు ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి, నేను పెడతాను. బట్ ఎందుకంటే అది ఆన్లైన్ కాబట్టి అడ్రస్ లేదు మనకి. బట్ దాన్ని చూద్దాము ఒకసారి. ఇక్కడ నాకు ఓపెన్ అవ్వట్లేదు చాలా సేపు, అది అట్లానే వెయిట్ చేస్తుంది స్లోగా. లైక్ ఇట్లా మనం లోకల్ లిస్టింగ్స్ ఇది ఒక రకంగా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇంకొక లోకల్ లిస్టింగ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇంకొక వెబ్సైట్ ఇంకోలా ఉంటుంది. ఇట్లా మనకి ఎక్కువ చేయాలి, డైలీ ఒకటి చేయాలంటే మనకి దీనికే చాలా టైం సరిపోతుంది. కాబట్టి మీరు వీక్లీ ఒకటి చేయండి. వీక్లీ 1 వీక్కి ఒకటి ఒక లోకల్ లిస్టింగ్ అనమాట. అట్లా లోకల్ లిస్టింగ్స్ ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటాను. నాటినే బిజినెస్ డైరెక్టరీస్ అని కూడా అంటారు, అలాగే ఎల్లో పేజెస్ అని కూడా అంటారు. మీరు ఏ వర్డ్ అయినా యూజ్ చేసుకొని మీరు రీసెర్చ్ చేయొచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీ వీడియో టూల్ అన్నాం కదా, ఇది వచ్చేసి వీడ్. ఈ టూల్ ఉంటుంది. ఈ టూల్ వచ్చేసి మనకి పెయిడ్ వర్షన్ అయితే మనకి ఇంకా చాలా బాగా ఇస్తుంది. ఫ్రీ వర్షన్లో మనము ట్రై చేద్దాము. ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఫర్ ఫ్రీ. ఇక్కడ మనం లాగిన్ చేద్దాం విత్ గూగుల్ తోటి. మనకి ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ అయింది వెబ్సైట్. ఇక్కడ మనకి ఏ టూల్స్, మనకి ఎన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి. బట్
ఇవన్నీ కూడా పెయిడ్ వర్షన్ అనమాట. ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవి. నెక్స్ట్ వీడియోస్, ఇది వీడియో మేకింగ్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆడియో ఫైల్స్, ఇక్కడ ఇమేజ్, ఇక్కడ సబ్ టైటిల్స్, టెక్స్ట్. ఇప్పుడు మనము జనరేట్ చేయాలి అంటే, వీడియో జనరేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్రియేట్ బటన్ దగ్గర జెన్ ఏఐ స్టూడియో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వీడియో కోసం. సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మనకి కంటెంట్ స్క్రిప్ట్ కావాలి వీడియో జనరేట్ చేసుకోవాలంటే. ఇప్పుడు నేను కంటెంట్ ఏ టాపిక్ అయినా ఇవ్వచ్చు. లైక్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న, మనము డైలీ పోస్టింగ్స్కి టాపిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాముగా, వీడియో టాపిక్స్, ఇమేజ్ టాపిక్స్, అలా ఆ టాపిక్ మీద మీరు రీల్ కంటెంట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఈ ఎఫ్ఏక్యూస్ మీద రీల్ కంటెంట్ చేస్తున్నాను. క్రియేట్ రీల్ కంటెంట్ అబౌవ్ ఎఫ్ఏక్యూస్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇట్లా కంటెంట్ ఇచ్చింది. ఎండ్ స్క్రీన్లో ఏం రావాలి, ఇవన్నీ ఏం రావాలి అనేసి ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మనం వాయిస్ ఓవర్ షార్ట్ వర్షన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఇదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కంప్లీట్గా ఈ మొత్తాన్ని ఏ స్క్రీన్లో ఎలా రావాలి డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చింది. దీన్ని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ టైప్ యువర్ ఐడియా ఆర్ పేస్ట్ యువర్ స్క్రిప్ట్ హియర్ అని ఉంది. స్క్రిప్ట్ పేస్ట్ చేసాము. తర్వాత ఇక్కడ జనరేట్, మొత్తం మనకి కంటెంట్ ఇస్తే కంటెంట్తో పాటు వీడియోస్ మొత్తం ఇచ్చింది. లైక్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇక్కడ లాంగ్వేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ తెలుగు ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయింది. వేరే లాంగ్వేజ్కి ఏదైనా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ మేల్ వర్షన్ ఉంది, ఫీమేల్ వర్షన్కి తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ మ్యూజిక్ ఉంది, డిఫరెంట్ మ్యూజిక్స్ మనకు నచ్చకపోతే మ్యూజిక్స్ సెలెక్ట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి సబ్ టైటిల్స్ అనమాట. ఏ స్టైల్ మనకి బాగా నచ్చిందో ఆ స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సబ్ టైటిల్స్ లాగా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. లైక్ రేషియో వచ్చి ఇది మొబైల్ వర్షన్ ఉంది, ఇది ల్యాండ్స్కేప్, అండ్ ఇది స్క్వేర్,
లైక్ ఇది మనకి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌కి రీల్ లాగా లైక్ యూట్యూబ్‌కి షార్ట్స్ లాగా యూజ్ అవుతది కాబట్టి మనం ఈ వెర్షన్ తీసుకున్నాం. దీన్ని ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి ప్లే చేద్దాం. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్సు గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? మేము ఈ కోర్సులు అందిస్తాము. ఎస్ఈఓ, సోషల్ మీడియా, గూగుల్ యాడ్స్, వెబ్సైట్ డిజైన్. ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ ఉందా? అవును. 100% ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్. లైవ్ క్లాసుల లైవ్ మరియు రికార్డెడ్ సెషన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎవరు జాయిన్ అవ్వవచ్చు? విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు, వ్యాపార యజమానులు. ఎలా జాయిన్ అవ్వవచ్చు? ఇప్పుడే సందర్శించండి www.srashadagATL.in. ఈ రోజే మీ డిజిటల్ కెరీర్ ప్రారంభించండి. పరిమిత సీట్లు. ఇప్పుడే చేరండి. 9052081947. లైక్ ఇట్లా మనకి వీడియో క్రియేట్ అయింది. మనకి ఇమేజెస్ ఇవి ఏమైనా నచ్చలేదనుకోండి, మనం లైక్ దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సోషల్ మీడియా దగ్గర ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఒక కోర్సెస్ అని ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ మనకి ఏ వీడియో మనకి బాగుంటే అదే ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ ఆ వీడియో అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. ఇట్లా మనం రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ లైక్ ఏది కావాలంటే అది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ డన్. ఇక్కడ మనకు వీడియో డిజిటల్ వచ్చింది. మార్కెటింగ్ కోర్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ లోగో వచ్చింది అనమాట. వీళ్ళ లోగో వస్తుంది. ఈ లోగోని మనం క్యాన్వాలో ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా లోగో రిమూవల్ టూల్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి కొన్ని ప్రాపర్గా వర్క్ చేయట్లేదు. పెయిడ్ వర్షన్ అయితే వర్క్ చేస్తున్నాయి అవి కూడా. ఇప్పుడు క్యాన్వాలో ఏంటంటే మనం మాన్యువల్గా చేయొచ్చు అనమాట. ఆ లోగో మనకు వద్దనుకుంటే, ఎందుకంటే బిజినెస్ పర్పస్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ లోగోని మనం ప్రమోట్ చేయడం కూడా కొంచెం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి మనం మన బ్రాండ్ని ప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి కోసం ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్స్టా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనకి రీల్ అనేది యాడ్ అయింది కదా, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేసి ఇక్కడ ప్లే చేస్తే తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఏ స్లైడ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్సు గురించి ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎక్కడ వరకు ఉందో ఇది చూద్దాం. అంటే ఒక్కొక్క స్లైడ్కి ఒక్కొక్క ప్లేస్లో వచ్చింది అనమాట. ఇక్కడ దీన్ని ఏంటంటే మనం కింద ఎక్కడ రాలేదు కదా, ఇది ఒకసారి చూద్దాం అన్నీ.
ఇదేమో దీనికి ఇక్కడి నుంచి కిందకి వచ్చింది. ఇక్కడ దీన్ని స్ప్లిట్ చేద్దాము. స్ప్లిట్ చేసినాక ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వీడియో ఉంది కదా, ఈ వీడియో మొత్తం మనము దీన్ని కొంచెం పైకి మూవ్ చేద్దాం. ఏంటిది ఇది రావట్లేదు, జస్ట్ అడ్జస్ట్ రావట్లేదు. జస్ట్ దీనికి ఒక స్ట్రిప్ లాగా ఒకటి ప్లాన్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఫ్రీ వర్షన్లో ఉన్న ఇక్కడ ఒక స్ట్రిప్ తీసుకొని మ్యామ్ ఎరేజ్ ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు కదా మ్యామ్, ఎరేజ్ చేసి దాని మీద. ఫ్రీ వర్షన్లో మనకి రాదుగా. ఇక్కడ మామూలుగా అయితే అడ్జస్ట్ చేయడానికి వస్తుంది, ఇక్కడ ఏమో అడ్జస్టబుల్ కూడా రావట్లేదు. అది మామూలుగా అయితే ఇక్కడ అడ్జస్ట్ ఇట్లా కిందకి కట్ చేసేయచ్చు యాక్చువల్గా. అంతకుముందు మామూలుగా ఇట్లా స్ట్రిప్స్ పెట్టేస్తే డైరెక్ట్గా ఉండేవి. ఇప్పుడు ఇది కూడా మళ్ళీ దాంట్లోకి యాడ్ అవుతుంది. ఇట్లా స్ట్రిప్ యాడ్ చేసేసి ఒకసారి అటు ఒకసారి ఇటు వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఇలా ఉంచేద్దాం. జస్ట్ ఈ దీని స్ట్రిప్ని కంప్లీట్గా ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకు అది కనిపించదు, కావాలంటే మన లోగో కానీ మన నేమ్ కానీ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్ట్రిప్ మీద. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్సు గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? ఇంక మొత్తం ఇలా ఎండింగ్ వరకు మనకి ఇక్కడ లోగో అనేది కనిపించదు. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే కింద ఉంది లోగో. ఎలా జాయిన్ అవ్వవచ్చు? ఇప్పుడే సందర్శించండి www.sra. ఇప్పుడే సందర్శించండి www. ఇప్పుడే సందర్శించండి www.srashadagATL.in. ఈ రోజే ఇక్కడ కింద కూడా యాడ్ చేయాలి, ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేయాలి. మనం రీల్ చేస్తాం కదా, ఇది మామూలుగా అయితే ఇట్లా కట్ చేయొచ్చు. దీన్ని కింద ఒకటి పైన ఒకటి ఇట్లా వచ్చింది. జస్ట్ రీల్ కాకుండా మనము ఈ ఇమేజ్లో చూద్దాం ఎలా వస్తుందో. ఇక్కడైతే ఈజీగా అయిపోతుంది. ఆ టైం అవుతుంది మళ్ళీ స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసిన రీల్ ఉంది కదా, వీడియోస్, జస్ట్ వీడియో. దీన్ని డైరెక్ట్గా ఇట్లా స్క్రోల్ చేసేయచ్చు. అంటే కింద కూడా మనకి ఇంకా మొత్తం అంటే ఇదంటే దానిలాగా మనకి చేయడానికి రాదు. ఇక్కడ మొత్తం ఇమేజ్ మొత్తం ఒకటే లాగా చేయాలన్నమాట. లైక్ దీన్ని కూడా ఇట్లా తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వైట్ అయినా చూసుకోవచ్చు. లైక్ ఇక్కడ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్సు గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? మేము ఈ కోర్సులు అందిస్తాము. ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. SEO, సోషల్ మీడియా, గూగుల్ యాడ్స్, వెబ్సైట్ డిజైన్, ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ ఉందా?
అవును, ఒక 100% ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్. లైవ్ క్లాసుల లైవ్ మరియు రికార్డెడ్ సెషన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎవరు జాయిన్ అవ్వవచ్చు? విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు, వ్యాపార యజమానులు. ఎలా జాయిన్ అవ్వవచ్చు? ఇప్పుడే సందర్శించండి www.srashadagATL.in. ఈ రోజే మీ డిజిటల్ కెరీర్ ప్రారంభించండి. పరిమిత సీట్లు. ఇప్పుడే చేరండి. 9052081947. ఇక్కడ మనకు అయిపోయింది. జస్ట్ దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసేసుకొని డిజిటల్ మార్కెటింగ్ డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు అప్లోడ్ చేసేసేయండి. ఫేస్బుక్లో ఈజీగా అయిపోతుంది.